1959년 미국의 한 초등학교. Now you remember tomorrow is our official opening day. 개교 기념 행사로 타임캡슐 이벤트를 하기로 했습니다. Doesn't that sound exciting? 50년 후 미래를 상상하며 타임캡슐에 담을 그림을 그리는 아이들. Time's up. Everyone hand your work in. Thank you. 하지만 단 한 명의 아이, 루신다만은 알 수 없는 숫자들을 종이 가득히 적고 있습니다. Okay, I want you all to finish, please. Lucinda! 그날 저녁, 사라진 루신다를 찾는 사람들. 조그만 창고 안에서 발견된 루신다. 무슨 일인지 문을 긁어 손가락이 피투성이가 됐습니다. 50년 후인 2009년, 개교 50주년을 맞아 드디어 타임캡슐을 개봉하는 날이 돌아왔습니다. 드디어 모습을 드러내는 타임캡슐. 선생님은 50년 전 아이들이 그렸던 그림을 학생들에게 하나씩 나눠주고, 그런데 캘럽은 하필 루신다가 적은 난수표 같은 종이를 받았습니다. 그 순간 알 수 없는 소리를 듣는 캘럽. 캘럽은 자신이 사용하는 보청기에 문제가 있는 것 같다고 아빠인 존에게 얘기합니다. A math puzzle or something like that. I don't know, but it's not ours to keep. Okay, let's go. Bedtime. 깊은 밤. 혼자 술을 마시려던 존의 실수로 캘럽이 받아온 종이에 얼룩이 생기고, 얼룩진 종이를 들여다보던 존의 눈에 유난히 익숙한 숫자의 배열이 보입니다. 그건 바로 9.11 테러의 날짜와 사망자 수를 나타낸 것이었습니다. Come on. What the hell is this? 흥미가 생긴 존은 다른 숫자들과 큰 재난의 연관성을 하나하나 연결하는데, 천체 물리학 교수인 존은 아침이 되자마자 친구인 필 백맨 교수에게 이 사실을 설명합니다. 황당하다는 반응을 보이는 필. 하지만 이 숫자들 중에는 존의 부인 앨리슨이 사망한 날짜까지 있었습니다. The day Allison died in the fire. It's on the list too. All these uncircled numbers? What do they mean? All these uncircled numbers with no sequence to them. Because people see what they want to see in them. But you do remember her. 진실을 알기 위해 50년 전 현장에 있었던 테일러 선생님을 찾아간 존. Oh, yes. That was the day we couldn't find her, scratching at the door with her fingernails like some kind of animal. 숫자를 적은 루신다는 이미 몇 년 전에 세상을 떠났다는 것을 알게 됩니다. 마당에서 혼자 놀고 있는 캘럽에게 접근하는 낯선 사람들. 캘럽의 손에 돌멩이 하나를 쥐어주고, 도로가 꽉 막혀 차량 안에 갇혀있던 존. 내비게이션을 보다가 문득 자신이 파악할 수 없었던 숫자들은 대재난의 발생 위치를 알려준다는 걸 깨닫습니다. 하필 그곳이 바로 자신이 있는 장소. 잠깐 차 밖으로 나온 존. 이때 항공기가 꽉 막힌 이 도로를 향해 추락하고 있습니다. 마침 오빠 집에 와 있던 동생 그레이스도 이 뉴스를 보고 있습니다. 황망히 집에 들어서는 존에게 사망자 수가 81명이라는 보도가 들리고, Tomorrow, somewhere on the planet, this number string predicts that 81 people are. 밤이 깊어가고 캘럽을 찾아온 낯선 방문자.
그는 캘럽에게 대재난의 환영을 보여줍니다. 다음 날 루신다의 집을 찾은 존. 집에서 나온 모녀를 미행합니다. Why don't you check out the dire wolf? I'll catch up with you, okay? Okay. Is that your daughter? 아들 핑계를 대고 말을 거는 존. And they look like they're already best friends. I'm John. Hi. 여자의 이름은 다이애나, 루신다의 딸이었습니다. Can we get one too? Ask you something about your mother. 어머니가 가진 능력에 대해 얘기하지만 불쾌해하는 다이애나. Abby, we're leaving. She says 178 people will die tomorrow in New York City. Stay away from me. Let's go, honey. Come on. 존은 대재난이 일어날 다음 장소를 찾아서 미리 알려주려고 하지만 상대가 믿을 리 없습니다. You said you'd take them off my hands. 직접 재난을 막으려고 떠나는 존. This gridlock we're looking at probably won't let up for hours. Most of this traffic is headed downtown. 존은 지하철역에서 수상한 남자를 발견하고 추격하기 시작합니다. 뒤쫓아온 경찰이 남자를 체포하지만 엉뚱한 사람을 잡은 존. 그 순간 선로를 이탈하는 전동차. 대재난을 막기에는 역부족이었습니다. 존의 집 앞에서 기다리고 있는 다이애나. You said October 19th? She said it was the day I was gonna die. 엄마가 혼자 살던 집을 찾은 두 사람. What's this? That last number. I don't think it's 33. E. I don't know. When I was little, my mother used to tell me that she could hear voices. She said she moved out here to get ready. 집안 곳곳에 붙어 있는 대재난 관련 기사들. 그곳에서 캘럽이 받았던 것과 똑같은 돌멩이를 발견합니다. 그리고 E isn't just one person. 전 인류에게 닥칠 재난을 암시하는 섬뜩한 메모. 그 시각 차에서 기다리고 있던 아이들에게 다가오는 낯선 방문자. 놀란 캘럽이 재치 있게 경적을 울리고 It's okay. It's okay. 낯선 방문자의 메시지를 들은 아이들. They said we could go with them. 이때 방문자의 모습을 발견한 존이 그를 뒤쫓습니다. What do you want with my son? 하지만 순식간에 사라져버린 방문자. 다음 날 아침 Abby, 무언가를 그리고 있는 애비. It's the sun. 애비의 그림에서 뭔가를 떠올린 존은 곧장 비례연구소로 달려갑니다. Hey, John, what happened? John? do you remember that paper on extrasolar activity I published? 태양 표면의 폭발로 인해 인류가 멸망할 수 있음을 확인하는 존. I thought there was some 존은 자신이 지구 멸망을 막을 사명 때문에 선택됐을 거라고 생각합니다.
우선 다이애나가 알고 있는 동굴로 피신하기로 하는 두 가족. You start, I'll get some bags. Caleb, let's go. 캘럽을 데리러 올라온 존은 캘럽이 루신다의 행동을 따라하는 것을 발견하고 Caleb, stop. Caleb. 루신다가 미처 적지 못한 숫자를 문짝에 적었다는 것을 알게 됩니다. John, please, why are we back here? The teacher said she was interrupted. Ran out of time. So she scratched him into this door. Please, John, we need to leave! We're taking my car. Come on. What about Dad? He's just gotta finish what he's doing. 문짝의 덧칠을 벗겨내느라 정신없는 존을 남기고 일단 아이들을 데리고 피신하는 다이애나. 태양 표면 폭발이 있을 거라는 뉴스가 나오고 Where are you? We're in Westford. I found the numbers. They're the 다이애나는 존에게 동굴로 피신할 거라고 하지만 좌표에 찍힌 루신다의 집으로 가야 한다는 존. Can't reach that. The radiation will penetrate a mile to the Earth's crust. Do you hear me? 존과 다이애나가 실랑이를 하는 사이 아이들을 납치하는 방문자. 급히 뒤를 쫓지만 사고가 나고 맙니다. 사고 현장에 도착하지만 자기 엄마의 예언대로 사망한 다이애나. Keep going. 12 midnight exactly. 다시 루신다의 집으로 향한 존은 그곳에서 아이들이 탔던 차량을 발견합니다. 그리고 그곳에 서 있는 낯선 방문자. I want my son. Dad, don't! 캘럽과 애비가 평안한 모습으로 나타나고 Abby, are you okay? 아이들은 방문자들을 메신저라고 부릅니다. Who are you? 이때 하늘에서 내려오는 커다란 우주선. 다시 시작하기 위해 선택된 자만이 탈 수 있다고 합니다. It's time to go, Dad. 아빠를 두고 가지 않으려는 캘럽. I can't go with you, Caleb. 하지만 그런 캘럽을 설득해 끝내 우주선에 태우는 존. And you. I don't want to go without you. We're all going to be together. And Mom's going to be with us too. 다시 돌아온 도시는 그야말로 아비규환입니다. 부모님의 집을 찾은 존. Get to any kind of underground shelter. 오랜만에 만난 아들을 꼭 안아주는 아버지. This isn't the end, son. I know. 그리고 곧 가족이 함께합니다. 폭발하는 지구. 그리고 새로운 땅에 내려선 두 아이의 모습을 마지막으로 영화는 끝을 맺습니다. Time's up. 노잉은 관객의 반응이 극단적으로 갈리는 작품입니다. 내용 전반에 깔린 종교적 색채나 개연성이 심하게 부족한 부분 등이 비판의 대표적 지점입니다. 그리고 노아의 방주를 연상케 하는 우주선에서 내린 아이들이 둘 다 백인이라는 것에 대한 비판도 미국이 다민족 국가라는 점을 생각할 때 일리가 있기도 합니다. 하지만 노잉은 킬링타임용으로는 꽤 볼만하기도 합니다. 일단 헐리우드 오락영화들이 대부분 그렇듯이 지루한 부분이 별로 없고 잘 구성했다는 생각입니다.
또 마지막에 주인공과 그 가족만 살아남는 전형성을 벗어나는 것도 괜찮았습니다. 물론 노아의 방주에 장년층이 타는 것은 어울리지 않았기 때문일 수도 있습니다만 어쨌든 아빠가 죽었는데도 애인 보고 좋다고 난리치는 아마겟돈의 마지막보다는 나았습니다. 존이 숫자의 의미를 알게 되는 극의 초반부터 일찌감치 개연성이나 작품성은 포기하고 감상했기 때문에 오히려 꽤 쓸만한 오락성이 보였을 거라는 생각도 합니다. 이번 작품은 2009년작 노잉이었습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요를 꼭 눌러주세요. 그럼 다음 편에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.